शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने दावा किया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आंतरिक चुनाव में शनिवार को अकाली दल बादल एवं भाजपा ने मिलकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लोकतंत्र का कत्ल किया। गुरु साहिब की मौजूदगी में अकाली दल ने चिट्ठी लिखकर गुरु घर में पुलिस बुलाई, जबकि इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सरना ने कहा कि सत्ता पक्ष ने पुलिस की बंदूक की नोक पर विपक्ष का गला घोंट दिया और हाउस के संपूर्ण विपक्ष को बाहर निकाल दिया। यह सरासर अन्याय और लोकतंत्र का मजाक है। सरना ने कहा कि जब पुलिस विपक्ष को बाहर निकाल रही थी तब अकाली दल के नेता दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आखिरकार आधी रात को वही हुआ जिसे अकाली दल एवं भाजपा के तथाकथित नेता चाह रहे थे। विपक्ष को बाहर निकालकर रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विवाद की असली जड़ अस्थायी सभापति गुरुदेव सिंह हैं, जिनकी बदौलत बवाल खड़ा हुआ और दिन भर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। दिल्ली के सिख इतिहास के विच मैनू ये तकरीबन 47 साल हो गए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की पहली चोन को लैके जो कल तथाकथित चोन हुई है, प्रेसिडेंट चोन हुई है, एक इतिहास का सब तो काला दिन है। दुनिया दे विच किसी भी संस्था दे विच रात के 12 बजे चुनाव नहीं आता। कल इन्होंने पुलिस की धक्केशाही के नाल, सरकारां की मदद के नाल ये सारी कार्रवाई सरसा भाजपा स्पॉन्सर्ड सी और सिरसा अपने इंफॉर्मेशन जिहड़ा उन्होंने देनी चाहता सी पार्टी नूं भी ते सरकार नूं। मेरे तो बड़ा गद्दार जड़ा है अज सिख कौम में तुहानूं मिलेगा नहीं। मेरे तो बड़ा जलील आदमी तुहानूं सिख कौम में नहीं मिलेगा। जितनी नीवी पद्धर से मैं जा सकता, इतनी नीवी पद्धर से कोई भी आदमी नहीं जा सकता। कोई इंसान ही नहीं जा सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। इस करके क्योंकि हर सदी दे विच तेजा सिंह ते लाल सिंह ते जयचंद जिहड़े वो जमदे ने। कल दी सारी कार्रवाई सिरसा स्पीयर हेड कर रहा सी गुरुद्वारा कमेटी दे विच बैठ के और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा सी किस नूं चुनना है, किस नूं नहीं चुनना, किस वक्त पुलिस बनानी है, किस वक्त पुलिस नहीं बनानी, महाराज की कितनी हद तक बेदबी करनी है। उस बेदबी दे विच जिहड़ी सब तो शर्मनाक गल है कि श्रोमणी कमेटी का प्रधान भी दस्तपंजा सिंह शामिल सी। सब तो वड्डी मूर्खताई वाली गल जिहड़ा श्रोमणी कमेटी ने और घटिया गल कीती है, वो सानू आह्वान कर रहा है। कहता सरना जी गुरु ग्रंथ साहब अगे पर्चियां पा लो। मैं कहा धामी साहब तुसीं अनाउंस करो, असीं तुहाडा हुक्म मनांगे। कहता मैं क्यों अनाउंस करा? मैं कहा जी क्योंकि नवीं पिरत पा रहे हो, तुसीं सानू गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण वास्ते कह रहे हो। इस करके जब तक तुसीं कहोगे नहीं असीं किवें पिरत शुरू कर सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण दी? साडे हिम्मत नहीं आ गई। कहता जी तुहानू गल्लां याद आंदियां। मैं कहा ना करो फिर बेवकूफ वाली गल्लां इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? अफसोस की गल है खाली हरजिंदर सिंह धामी नहीं, समूचे बादल दल उस एक क्यों लैके एक राह लैके एक सुर च बोल रहे सन भाई जुआ खेडो गुरु ग्रंथ साहब के अगे, असीं जुआ खेडण नूं तैयार हाँ। कहना अजमा लो सरना जी किस्मत गुरु ग्रंथ साहब अगे। मैं कहा सरना मर जाएगा, कट जाएगा, एडियां 100 प्रधानियां छोड़ देगा। मैं गुरु ग्रंथ साहब अगे
ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾਂਗਾ, ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਨ ਬਿਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਕਰਕੇ 27 MLA ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਜਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ 6 ਬੱਸਾਂ ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬੰਗਲਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। 6 ਬੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 300 ਰਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਸ ਵਿਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਬਾਦਲ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸੇ ਰੰਗੜ ਜਿੱਕਣ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਤੂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ, 100 ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, 100 ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਧੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਮ ਹੈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਈ ਇਤਨਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਹੋਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਰਾਸਕਲ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਰਸਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਤਿੰਗਲ ਮੁਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ। उसने भी वोट दिखा के पाई सी। इस शख्स ने अद्धे पैसे ले ले सन, अद्धे पैसे दे उन्हें क्या। सरना ने आरोप लगाया कि गुरुद्वारा कमेटी चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई, विपक्ष को कुचला गया। अकाली दल भाजपा ने मिलकर पुलिस के बल पर यह खेल किया। आधी रात को विपक्ष को हाउस से निकालकर सत्ता पक्ष को सौंप दी कमेटी। इतिहास में पहली बार अकाली दल ने चिट्ठी लिखकर पुलिस बुलाई। सरकारी बंदूक की नोक पर विपक्ष की आवाज दबाई गई। उन्होंने कहा कि हम गुप्त वोटिंग करवाना चाहते थे, मगर अकाली दल हाथ उठवाकर हम चुप नहीं बैठेंगे, अदालत जाएंगे। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी का अकाली दल ने ही विरोध किया। उन्होंने कहा कि धामी को अकालियों ने ही अस्थायी सभापति नहीं बनने दिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए HRHK न्यूज़।